Hello everyone, are you hearing me? Assalamu alaikum, miss. Yes, miss, we can hear you. Yes, ma'am. Okay, please give all of you your attendance in the chat box. Don't forget to input your ID in the chat box. All of you, please give your ID in the chat box for attendance. So let's start our class. In the last class, we have learned random variable and their functions, density function and mass function. Today we are going to learn several kinds of distribution and expected value. The first distribution we have come across is cumulative distribution. Cumulative distribution is a distribution function which associates with the density function f of x and the variable is continuous. So as I said in the last class, every distribution function will be associated with a variable and a function. It will depend on the variable that the function is density or mass function. If the variable is a discrete variable, then the function will be probability mass function. If the variable is a continuous variable, then the function will be density function. For cumulative distribution, the function is a density function and the variable is then continuous random variable. For this case, our distribution function is always given as a capital F, okay, and normal density function is given as a small f. So for this cumulative distribution, we'll get the function for integrating minus infinity to x. ফাংশনটাকে আমরা minus infinity থেকে x integrate করলে আমরা এই টোটাল ফাংশনটা পেয়ে যাব. This is the definition for cumulative distribution function. For this cumulative distribution, if we wanted to find out a particular probability, we don't need to do the integration again. For this, we will just use our cumulative distribution. For using this cumulative distribution in the probability, that here our expected, we wanted to value a less than x less than b. So in this case, it will be f of b minus f of a. We can use this using this definition, but we don't need it. We can directly find out the cumulative distribution function at the first, and then using this function, we can use f of b minus f of a. So let's go to one example. This example. Here we are given a density function and asked to find f of x. Okay, so you can use this is a normal random variable with continuous, and so this is a density function. I already said that this is a density function, so it will be a cumulative distribution. So we can use cumulative distribution definition to find out the distribution function using this formula: minus infinity to x, integration with minus infinity to x. So let's go to the board to solve this math. Our function is given So our function is given that our density function is x square over 3 শুধুমাত্র a interval, otherwise it is 0. So we have to find out the cumulative probability distribution.
So it will be cumulative probability distribution. So the formula is integration minus infinity to x f of t dt. Okay, so here our interval is -1 to 1 এ ফাংশনটা আছে, আদারওয়াইজ আমার কোনো ফাংশন নেই। সো আমি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে 1 এর মধ্যে 0 পাচ্ছি, -1 এর মধ্যে 0 পাচ্ছি, আমার ইন্টিগ্রেশনটা হবে -1 থেকে x এর মধ্যে, আদারওয়াইজ সব জায়গায় আমার 0। সো আমার এই f of t টা হবে কি x t কিউব বাই 3 dt। এরপর আমার সিম্পল একটা ইন্টিগ্রেশন করলে আমার রেজাল্টটা চলে আসবে। সিম্পল একটা ইন্টিগ্রেশন করলে আমার x এর একটা ফাংশন আসবে, যেহেতু আমার আপার ভ্যালু x আছে, x এর একটা ফাংশন চলে আসবে। ফাংশনটা আসবে হচ্ছে x কিউব প্লাস 1/9। ওকে, this function is only found for the interval -1 less than x less than 2। ওকে, ফর এই ইন্টারভ্যালের জন্যই আমরা এই ফাংশনটা পেয়েছি। এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে আমি কি করছি, আমার যেহেতু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে x ছিল, আমি এই ইন্টারভ্যালে যখন গেছি তখন সেটা -1 থেকে x হয়ে গেছে। সো আমাকে যখন ফাংশন বের করতে বলে, ফাংশনটা নরমালি আমার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটিতে হতে হয়। মিস টি কিউব কেন লিখেছি আমরা? ফাংশন x কিউব ছিল, f of x তো x কিউব প্লাস 3 x কিউব ডিভাইডেড বাই 3 ছিল। ওকে মিস। সো আমাকে এখন এই ফাংশনটা যে আমি পেয়েছি x কিউব প্লাস 1/9, এটাকে আমার টোটাল ইন্টারভ্যালের মধ্যে লিখতে হবে। ওকে, সো আমি একটা ভেরিয়েবল পেয়েছি, যেটা কি একটা ফাংশন পেয়েছি x কিউব প্লাস 1/9, এটা পেয়েছি শুধুমাত্র -1 থেকে 2 এর জন্য। আমার আরো আছে ইন্টারভ্যাল, একটা হচ্ছে কি আছে আমার এই -1 থেকে 2 এর মধ্যে পেয়েছি, -1 এর থেকে ছোট থাকতে হতে পারে x is less than -1 অথবা x is greater than or equal to 2, এই দুটো আমার ইন্টারভ্যাল এখনো রয়ে গেছে। So I think you all remember in the last class we have discussed a properties that in the last part minimum value will be 0 for any function, minimum value will be 0 and maximum value will be 1. Okay, since আমার এই ইন্টারভ্যালের মধ্যে এই পার্টটাতেই শুধুমাত্র আমি আমার পার্টিকুলার ফাংশন আছে নরমাল আমার ডেসিমালতে, সো এটা আমার পার্টিকুলার ফাংশন পেয়েছি। আদারওয়াইজ এটা আমার মিনিমাম কন্ডিশন, এটা আমার ম্যাক্সিমাম কন্ডিশন। আমি তো 0 এর চেয়ে ছোট কোনো প্রবাবিলিটি পাবো না এবং 1 এর চেয়ে বড় কোনো প্রবাবিলিটি হতে পারবে না। যদি আমি এখানে 2 এর কেসে চিন্তা করি, এখানে যদি আমি 2 বসাই, 2 কিউব প্লাস 1 মানে 8 9 is equal to 1। সো আমি 2 বসাইলে আমার 1 হয়ে যাচ্ছে। সো 2 এর চেয়ে বেশি যদি যাই তাহলে আমার ভেরিয়েবল বেশি হয়ে যাবে। সো আমাকে এখানে ফিক্সড 1 করতে হবে, যাতে আমার কখনোই 1 এর চেয়ে বেশি না যায়। সো এরপরে যদি আমি লেস দেন -1 চিন্তা করি, আমি যদি এখানে -1 বসাই, -1 বসালে আমার এর রেজাল্ট হচ্ছে 0। সো এর চেয়ে ছোট বসালে আমার নেগেটিভ ভ্যালু চলে আসবে। সো আমি তো 0 এর চেয়ে ছোটতে যেতে পারবো না। সো আমাকে এখানে ফিক্সড 0 ইনপুট দিতে হবে, যাতে আমার কখনোই এই ফাংশনটা -0 থেকে 1 এর চেয়ে বাইরে কোনো রেজাল্ট না দেয়। সো এইভাবে চিন্তা করেই আমার এই ফাংশনটা ফাইনালি ফুলফিল হয়ে গেল। যখন আমার -1 থেকে 2 হবে তখন আমার রেগুলার ফাংশন, যখন আমার লেস দেন -1 হবে তখন আমার রেজাল্ট 0, যখন আমার গ্রেটার দেন 2 হবে তখন আমার রেজাল্ট 1। এরপর আমার সেকেন্ড কন্ডিশন বলছিল যে বের করতে যে প্রবাবিলিটি অফ 0 লেস দেন x লেসার ইকুয়াল টু 1। আমরা জানি যে একটু আগে আমরা ডেফিনিশনে দেখেছি যে আমরা এটার জন্য আর কোনো ইন্টিগ্রেশন ফর্মুলা ইউজ করব না, আমাদের যে ফাংশনটা বের হয়েছে সেই ফাংশনটা দিয়ে আমরা ইউজ করব আপার ভ্যালু মাইনাস লোয়ার ভ্যালু হবে f of 1 মাইনাস f of 0। এখানে আমার f of 1 এখানে পড়বে, আমি এখানে 1 বসাইলে যে রেজাল্ট আসবে সেটা হচ্ছে আমার 2/9। f of 0 হচ্ছে আমার এখানেই পড়তেছে, সো -1/9। So result is 1/9. So this is the distribution. Any question regarding this one? Yes or no? ম্যাম রেঞ্জেরটা আরেকবার একটু বোঝাবেন, এই যে 0 আর 1 এর ব্যাপারে যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে একটা পার্ট করেছিলাম ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের ক্ষেত্রে। আমি একটু খুঁজে দেখি কোথায় আছে। আই থিংক লাস্ট ক্লাসে যে ইটা আছে ওটা বের করলে পাওয়া যাবে।
ওইখানে আমরা বলেছিলাম যে আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিটে আমার সবসময় প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনটা লোয়ার লিমিটে 0 হবে এবং আপার লিমিটে 1 হবে, মনে আছে? জি ম্যাম। তো এইখানেও আমার সেম, এটা তো একটা ডিস্ট্রিবিউশন কি ডিস্ট্রিবিউশন সেটা ম্যাটার না, বাট এটা একটা ডিস্ট্রিবিউশন। তো এই ডিস্ট্রিবিউশনেও আমার লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট 1 এবং 0 বাইরে যাইতে পারবে না। প্রবাবিলিটি কখনোই 1 এর বেশি হবে না এবং 0 এর চেয়ে ছোট হবে না, সবসময় 0 থেকে 1 এর মধ্যে রেজাল্ট দিবে। আমার এই -1 থেকে 2 ভ্যালু বসাইলে, এটা তো আমরা পার্টিকুলারলি বের করেছি, এইখানে যাই বসাই না কেন -1 থেকে 2, আমার রেজাল্ট সবসময় 0 থেকে 1 এর মধ্যে আসে। আমি যে কোনো ভ্যালু বসাইলে আমি 0 থেকে 1 এর মধ্যে পাবো। কনসিডার দিস, 1 বসাইছি 2/9 পাইছি, 0 বসাইছি 1/9 পাইছি, এগুলো সব কি আছে আমার 0 থেকে 1 এর ভেতরে আছে, আমার 0 থেকে 1 এর বাইরে এই ফাংশনে যায়নি। কিন্তু আমার ডোমেইন তো শুধু এটা না, ডোমেইন তো আমার -ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি, তাই না? আরো তো অনেকগুলো ভ্যালু আছে। আমার এই 1 থেকে শুরু করে আমি 2 পর্যন্ত নিয়েছি, 2 এর বেশিও তো হতে পারে এবং -1 এর চেয়ে কমও তো হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? যখন কম তখন আমার ফার্স্ট ভ্যালুটা কি, -1 থেকে শুরু করে এর থেকে কম। আমি যদি এখানে -1 বসাই এই ফাংশনটাতে, তাহলে আমার রেজাল্ট আসে 0, ঠিক আছে? তার মানে আমি -1 বসাই যদি 0 পাই, -2 বসাইলে কিন্তু নেগেটিভ রেজাল্ট আসবে, নেগেটিভ রেজাল্ট। তো আমি তো নেগেটিভ নিতে পারবো না, আমাকে 0 থেকে স্টার্ট হয়ে 1 এ যে ফিনিশ হতে হবে। সো এর জন্য আমরা এখানে ফিক্সড করে দিছি। আমরা নরমালি অনেক পিসওয়াইজ ফাংশনে ফিক্সড ভ্যালু করে দেই না, সেরকম এটা ফিক্সড করে দিছি যে এর চেয়ে যত যাইনি না কেন রেজাল্ট 0। এরপর সেকেন্ডে কি আসে, আমার x গ্রেটার দ্যান 2, সেখানে আমি যদি এই ফাংশনে 2 বসিয়ে দেখি যে আমার রেজাল্ট আসে অ্যাকচুয়ালি 1। সো তার মানে আমি 2 এর চেয়ে বড় যে কোনো ভ্যালু নিব, 1 এর চেয়ে বড় রেজাল্ট চলে আসবে, সেটাও আমি নিতে পারবো না। এইজন্য আমি এখানে 1 ফিক্সড করে দিছি যাতে আমার কোনো ঝামেলা তৈরি না হয়। ম্যাম বুঝছি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। This is one of the next thing, which is joint probability distribution. Okay, joint probability distribution এর জন্য মেইনলি আমরা কনসিডার করি হচ্ছে টু ভেরিয়েবল ফাংশন। আমার যদি ফাংশনটা এতক্ষণ পর্যন্ত বা এ পর্যন্ত আমরা যা যা পড়েছি সব আমার সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ছিল, অনলি এ ফাংশন অফ এক্স ছিল। সো যখন আমরা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনে আসতেছি তখন আমার ফাংশন হয়ে যাচ্ছে টু ভেরিয়েবল, দুইটা ভিন্ন রকমের ভেরিয়েবল দিয়ে এক্স এন্ড ওয়াই দিয়ে যদি আমার এই ফাংশন থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমার এক্স এন্ড ওয়াই দুইটা আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল হবে। এখন এই ভেরিয়েবলটা ডিসক্রিটও হতে পারে, কন্টিনিউয়াসও হতে পারে, সেরকম চিন্তা করে আমার ফাংশনের কন্ডিশনস গুলো জাস্ট একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে, as similar as our mass function and ডেনসিটি ফাংশন। আমার মাস ফাংশন এবং ডেনসিটি ফাংশনের জন্য যে প্রপার্টিজ ইউজ করছি সেই সেম প্রপার্টিজই হবে, শুধুমাত্র একটা জিনিসই কনসিডার রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যেহেতু এটা আমার টু ভেরিয়েবল ফাংশন, সব জায়গায় আমার টু ভেরিয়েবল ইউজ হবে। ইন দিস কেস আমার যদি ফাংশনটা একটা জয়েন্ট প্রবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করতে চাই, মানে প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন হতে চাই, যেহেতু প্রবাবিলিটি মাস ফাংশন বলতেছি সেই জয়েন্ট ফাংশনের জন্য, এবং ভ্যারিয়েবলটা তাহলে ডিসক্রিট হবে। সো আমার ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে আমার যে কোনো ভ্যালু এক্স এন্ড ওয়াই এর জন্যই আমার ফাংশনটা পজিটিভ হবে অর অ্যাটলিস্ট 0 হবে। সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে হোল ডোমেইনের সামেশনটা 1 হবে। নরমালি ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা একটা এক্স এর সামেশন করছি, এখানে যেহেতু আমার এক্স এন্ড ওয়াই ভেরিয়েবল আছে, সো হোল ডোমেইন এক্স এন্ড হোল ডোমেইন ওয়াই এ আমার ডাবল সামেশন করতে হবে, তাহলে সেই টোটাল প্রবাবিলিটিটা আমার 1 হবে। সো এন্ড থার্ড কন্ডিশন, সেটা আমরা বলছি যে কোনো কিছু হওয়ার প্রবাবিলিটিটা সেই ফাংশন দিয়ে আমরা পাবো। সো এইটা ছিল আমার নরমালি প্রবাবিলিটি মাস ফাংশনের ডেফিনিশন ফর জয়েন্ট ফাংশন, মানে এই দুইটা ভেরিয়েবলের ফাংশনের জন্য। সো এরপরে আমরা যে কোনো কিছু প্রবাবিলিটি বের করতে পারবো এই ফর্মুলা ইউজ করে, সামেশন ডাবল সামেশন এফ অফ এক্স ওয়াই, এটা ইউজ করে আমরা যে কোনো প্রবাবিলিটি বের করতে পারবো। সো this is an example of finding, but I'm going to skip this one. So for continuous variable, the definition for continuous variable for this joint distribution is same as density function of single variable, which is
the function will be positive for all xy, and the second is আমাদের নরমাল ডেনসিটি ফাংশনের জন্য একটা ইন্টিগ্রেশন ছিল আর এখানে যেহেতু আমার দুইটা ভেরিয়েবল, সো আমার এই জয়েন্ট ডেনসিটি ফাংশনে আমার দুইটা ইন্টিগ্রেশন হয়ে আমার রেজাল্টটা কি হবে 1 হবে। এবং লাস্টলি আমি এটার প্রবাবিলিটি পাবো ডাবল ইন্টিগ্রেশন ইউজ করে। আমার যে ডোমেনটা দেওয়া থাকবে সেই ডোমেনে আমি ডাবল ইন্টিগ্রেশন করলে আমি সেই প্রবাবিলিটিটা পেয়ে যাব। সো নরমালি ডিসক্রিট আমরা খুব একটা বেশি ইউজ করব না, কন্টিনিউয়াসটা বেশি এক্সাম্পল দেখব। সো this one is one example. We have given a joint distribution function, মানে joint density function for this interval, মানে আমার একটা হোল ইন্টারভ্যালে বা হোল ডোমেইনে আমার একটা জয়েন্ট ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন, জয়েন্ট ডেনসিটি ফাংশন দেওয়া আছে, which is 2/5 2x plus 3y with the range x is x 0 থেকে 1 এর মধ্যে এবং y ও 0 থেকে 1 এর মধ্যে। সো আমাকে ফার্স্টে কন্ডিশন 2 ভেরিফাই করতে বলছে। ডেফিনিশনে যে কন্ডিশন 2 ছিল সেটা ভেরিফাই করতে বলছে। কন্ডিশন কি ছিল? ডাবল ইন্টিগ্রেশন -ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটির মধ্যে আমার ফাংশনটাকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমার রেজাল্ট 1 আসতে হবে। যদি 1 আসে তাহলে আমি ভেরিফাই বলতে পারবো। এন্ড সেকেন্ডে কি করতে বলছে? একটা নির্দিষ্ট এরিয়া দেওয়া আছে, সেই এরিয়ার মধ্যে প্রবাবিলিটি বের করতে বলছে। ওকে, এরিয়াটা কি দেওয়া আছে? x হবে 0 থেকে হাফ আর y হবে 1/4 থেকে হাফ। এই ইন্টারভালের মধ্যে আমার প্রবাবিলিটিটা বের করতে বলছে। তোমার ফার্স্ট কন্ডিশনে আমি যাই। ফার্স্ট কন্ডিশনটা হচ্ছে আমার ডাবল ইন্টিগ্রেশন করতে হবে ফাংশনটাকে। আমার এখানে খেয়াল করি, আমার ফাংশনটাতে শুধুমাত্র 0 থেকে 1 এর মধ্যেই ভ্যালু আছে, x 0 থেকে 1 এবং y ও 0 থেকে 1। আদারওয়াইজ ইন অল কেস ইট ইজ 0। সো আমি শুধুমাত্র এই 0 থেকে 1 ডাবল ইন্টিগ্রেশন করলেই আমার হয়ে যাবে। বাকি সব ক্ষেত্রে যেহেতু রেজাল্ট 0, সো আমার ওটা ইন্টিগ্রেশন করার প্রয়োজন নেই। সো আমি এই 0 থেকে 1 এর মধ্যে আমি ফার্স্টে x কে ইন্টিগ্রেট করব, x কে ইন্টিগ্রেট করে দেন আমি আবার এগেইন y এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করব। সেই ইন্টিগ্রেট করলে আমি যে রেজাল্টটা পাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি 1। আমি এখন আর ইন্টিগ্রেশন গুলো দেখাবো না, ইন্টিগ্রেশন গুলো এখানে সবচেয়ে সিম্পলেস্ট ইন্টিগ্রেশন, আমি জাস্ট প্রসেস গুলো বলতেছি। So because today I wanted to finish this basic chapter so that in the next class we can learn the main topics of probability. So what I'm saying, এই ডাবল ইন্টিগ্রেশনটা করার ফলে আমরা রেজাল্ট পাচ্ছি 1। ওকে, সো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা লিমিট যে এখানে সেম ছিল, এর জন্য আমার dx dy নিয়ে কোনো প্রবলেম ছিল না। বাট যদি লিমিটে কোনো চেঞ্জ থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের কোনটা x এর লিমিট সেটা খেয়াল রাখতে হবে। x এর লিমিট যেখানে বসাবো dx সাথে সাথে সেখানে বসাতে হবে, y এর লিমিট যেখানে বসাবো dy সেখানে বসাতে হবে। যেটা আমার পরবর্তীতে এই বিটা সলভ করতে গেলে এই জিনিসটা আমরা দেখতেছি যে আমার লিমিটটা কি সেম না, x এর লিমিট 0 থেকে হাফ এবং y এর লিমিট 1/4 থেকে হাফ। সো এটার জন্য যখন আমরা এই ফাংশনের সাপেক্ষে প্রবাবিলিটি বের করতেছি, আমার ফর্মুলা অনুযায়ী আমি কি করব? ডাবল ইন্টিগ্রেশন করব, x এর ইন্টিগ্রেশন এবং y এর ইন্টিগ্রেশন। এখানে খেয়াল করি আমি y এর ইন্টিগ্রেশনটা বাইরে লিখছি 1/4 টু হাফ, এর জন্য dy সবার লাস্টে আছে। and x এর ইন্টিগ্রেশন ভ্যালু আমি ভিতরে লিখছি 0 থেকে হাফ, তার মানে আমি x এর ইন্টিগ্রেশন আগে করব, এজন্য dx টাও আমার ভিতরে আছে। যেই ইন্টারভালটা আমি আগে যেখানে লিখতেছি তার ডেরিভেটিভ সাইনটা আমার সেখানে বা ইন্টিগ্রেট সাইনটা আমার সেখানে দিতে হবে, যাতে আমার ভ্যালু দিয়ে কোনো রং কিছু রেজাল্ট চলে না আসে। সো এরপরে আমি ফার্স্টে x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করলাম, ইন্টিগ্রেট করে ভ্যালু বসিয়ে আমি একটা y এর ফাংশন পেয়েছি, এটাকে ইন্টিগ্রেট अगेन করে ভ্যালু বসিয়ে আমি রেজাল্ট পেয়েছি 13/160। দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালু ফর probability of this happening। মানে আমার এই যে এরিয়াটা দেওয়া ছিল, এই এরিয়াটাতে এই ফাংশনের জন্য probability বা কোনো কিছু ঘটার সম্ভাবনাই ছিল হচ্ছে 13/160। Okay, next go to the any confusion regarding this joint distribution? Any confusion? Yes or no? No, miss. Okay, so this will be the last topic for today, mathematical expectation. What is mathematical expectation? Okay, basically whenever we wanted to find a probability, we are expecting to find a value, we are expecting to happen something. So সেই এক্সপেকটেশনটাকে ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপেক্ট করা ফর র্যান্ডম ভেরিয়েবল। আমরা যখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটাগুলোর
ইউজ করছি, মানে আমরা যে টেবিল গুলা ইউজ করে আমরা কি করছি, মিন বের করছি, ভেরিয়েন্স বের করছি, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করছি, ওটা আমাদের জন্য খুব ইজি ছিল। বাট যখন আমরা এই প্রবাবিলিটিতে চলে আসছি, প্রবাবিলিটিতে সব আমার র্যান্ডম ভেরিয়েবল। র্যান্ডম ভেরিয়েবলের জন্য কি থাকে, আমার ডিসক্রিট বা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল থাকে, তারপরে আমার একটা ফাংশন থাকে, ডেনসিটি ফাংশন অথবা মাস ফাংশন। এখানে আমার কোনো ডাটা থাকে না বা কোনো টেবিল থাকে না যেটা দেখে আমরা মিন বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে পারি। সো আমার সেই জিনিসগুলোকে আমি বের করার জন্য আমি এক্সপেকটেশন সাইনটা ইউজ করবো। আমার ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন যে ফর্মুলা সেটা ইউজ করে আমরা মিন এবং ভ্যারিয়েন্স বের করতে পারবো। সো as for this suppose at first আমি ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশনের ডেফিনেশনটা দিচ্ছি। ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন হচ্ছে, আমি একটু বোর্ডে দিয়ে লিখতেছি। এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে, যদি আমার ভেরিয়েবল ডিসক্রিট হয় তাহলে এক্সপেক্টেড আমার ভেরিয়েবল এক্স, ই দিয়ে আমি এক্সপেক্টেড বুঝাবো, এক্সপেক্টেড ভেরিয়েবল এক্স উইল বি সামেশন অফ এক্স এফ অফ এক্স। ওকে, আমার সব সময় একটা ডেনসিটি ফাংশন দেওয়া থাকবে আর একটা ভেরিয়েবল এক্স দেওয়া থাকবে। তো সেই ভেরিয়েবলের সাপেক্ষে আমার এক্সপেক্টেড ভ্যালু হবে সামেশন অফ এক্স এক্স এফ অফ এক্স। সিমিলারলি যদি কন্টিনিউয়াস হয়, কন্টিনিউয়াস এর ক্ষেত্রে আমার জাস্ট কি হবে, ইন্টিগ্রেশন সাইন ইউজ হবে, মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি x f অফ x। ক্লিয়ারলি সি, আমার এখানে x বসাইছি, এর জন্য আমার x মাল্টিপ্লাই হবে ফাংশনের সাথে। আমার ফাংশন সবসময় একটা দেওয়া থাকবে, এরপরে এক্সপেক্টেড ভ্যালু যা বের করতে বলবে সেটা আমি সেখানে মাল্টিপ্লাই করব। কিন্তু x এর এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করতে বলছে, এর জন্য আমি x মাল্টিপ্লাই করছি, এটা আমার নরমাল ডেফিনিশন। যদি x স্কয়ার চাই তাহলে আমি এখানে x স্কয়ার ইনপুট দেব। যদি অন্য কিছু চাই, মানে x স্কয়ার প্লাস 2 চাই, তাহলে এখানে x স্কয়ার প্লাস 2 মাল্টিপ্লাই করব। ক্লিয়ার? আমরা যেটাই চাবে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে, এখানে সেটাই মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো এটাই ছিল আমার মেইন কনসার্ন ফর দিস পার্ট। নাও আমার নরমাল যে ভেরিয়েবল, ফার্স্ট ডেফিনিশন অফ এক্সপেক্টেড, আমার নরমাল x এর জন্য যে এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো মিন। তার মানে কোনো ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন বা কোনো ডেনসিটি ফাংশন বা মাস ফাংশনের মিন বের করতে পারবো আমি নরমাল এক্সপেক্টেড ভ্যালু কনসিডার করে। আমার নরমাল একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল x এর জন্য যে এক্সপেক্টেড ভ্যালু পাবো, সেটা ডিসক্রিট হোক বা কন্টিনিউয়াস হোক, সেটাই হবে হচ্ছে আমার মিন। ডিসক্রিটের জন্য আমরা সামেশন সাইন ইউজ করি, আর কন্টিনিউয়াসের জন্য আমরা ইন্টিগ্রেশন সাইন ইউজ করি। আর যেহেতু এটা নরমাল x, মাল্টিপ্লাই উইথ x। ওকে, সো লেটস সি সাম এক্সাম্পল। First example, here x is a random variable that denotes the life in a certain electric device. একটা certain electric device এর life in hours দিয়ে ডিনোট করতেছে হচ্ছে x। সো এখানে একটা ডেনসিটি ফাংশন দেওয়া আছে, ডেনসিটি ফাংশন যেহেতু দেওয়া আছে, সো এটা একটা কন্টিনিউয়াস র্যান্ডম ভেরিয়েবল। সো এখানে বের করতে বলছে এক্সপেক্টেড লাইফ অফ দিস টাইপ অফ ডিভাইস। এক্সপেক্টেড লাইফ বলতে বলছে হচ্ছে, লাইফ মানে তো x, তার মানে এক্সপেক্টেড লাইফ মানে ই অফ x বের করতে বলছে। সো আমরা জানি ই অফ এক্স অ্যাকচুয়ালি মিন, তার মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি মিনই বের করতে বলছে। ডাইরেক্টলি মিনও যেতে পারে অথবা এইভাবেও চাইতে পারে। সো আমরা এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করার জন্য আমরা জানি আমাদের ফর্মুলাটা ছিল কি, আমাদের ফর্মুলা ছিল মাইনাস ইনফিনিটি টু ইনফিনিটি x f of x dx। সো আমার একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে, ফাংশনটার সাথে আমি কি করব, x মাল্টিপ্লাই করব। সেই এইখানে ছিল আমার ফাংশনটা কি, 20,000 ডিভাইডেড বাই x কিউব and otherwise 0। এর জন্য আমি আদারওয়াইজ কখনো কনসিডার করতেছি না। আমার যেহেতু x গ্রেটার দেন 100 থেকে আমার রেজাল্ট আছে, সো 100 থেকে ইনফিনিটিতে আমি ইন্টিগ্রেশন করলেই হয়ে যাচ্ছে, আর একটা x মাল্টিপ্লাই করতে হবে যেহেতু এটা এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x। সো এরপরে জাস্ট আমার একটা সিম্পল ইন্টিগ্রেশন আমাকে একটা রেজাল্ট দিয়ে দিবে। সো এখানে জাস্ট কনসিডার যে আমাকে কি বের করতে বলছে এবং আমি কি করতেছি। জাস্ট কি বলছিল, এক্সপেক্টেড লাইফ অফ দিস টাইপ অফ ডিভাইস। দ্যাট মিন্স আমাকে আলাদা কোনো কিছুই না, জাস্ট এই ভেরিয়েবলের জন্য এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা বের করতে বলেছিল। So let's see another example. মিস Yes. মিস তার মানে কি কোশ্চেনে মিন ছাড়া যদি এক্সপেক্টেড কথাটা লেখা থাকে সেটার জন্য আমরা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপেকটেশন বের করব? Yes. যদি র্যান্ডম ভেরিয়েবলে মিন চাই, সেটাও আমার অ্যাকচুয়ালি এক্সপেক্টেড ভ্যালু দিয়ে বের করতে হবে। আর যদি নরমালি এক্সপেক্টেড কথাটা লেখা থাকে, তাহলে শুধু এক্সপেক্টেড কথাটা লেখা থাকলে আমার এক্সপেক্টেড অফ এক্স হবে। আর নেক্সট আমি আরো কিছু ভ্যারিয়েশন দেখাচ্ছি। যদি অন্য কোনো কিছুর এক্সপেকটেশন বের করে হয় বলে, তাহলে সেটা অলরেডি দেওয়া থাকবে।
সাপোজ দিস এক্সাম্পল, এখানে আমার একটা ডেনসিটি ফাংশন দেওয়া আছে ফর এর র্যান্ডম ভেরিয়েবল x, কিন্তু এখানে এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করতে বলছে এইটার জন্য। ফাইন্ড দ্য এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ g of x is equal to 4x plus 3। তার মানে 4x plus 3 এর জন্য আমাকে এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করতে বলছে। সো আমার ব্র্যাকেটে x হবে না, ব্র্যাকেট কি হবে 4x plus 3 হবে। আগে আমার কিছু দেওয়া ছিল না, সো আমার একটাই অপশন ছিল এক্সপেক্ট x। ওকে, আর যদি মিন চাই তাহলে তো কোনো কথাই নেই। সো আমার যেহেতু এইখানে আমার কি দেওয়া আছে 4x plus 3 এর জন্য এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করতে চাইছে বা বলছে, সো আমাকে ডিরেক্টলি এটাই করতে হবে। আর এটা আমার ফাংশন দেওয়া আছে x স্কয়ার বাই 3। সো এই রেঞ্জে আমি ইন্টিগ্রেশন করব। এখন আমার মাল্টিপ্লাই কি হবে, ভিতরে যেটা থাকবে সেটাই আমার সবসময় মাল্টিপ্লাই হবে। 4x plus 3 আছে, এজন্য আমি 4x plus 3 মাল্টিপ্লাই করব, অন্য কিছু মাল্টিপ্লাই করব না। সো এটা জাস্ট এখন আমার সিম্পল ইন্টিগ্রেশন করলে আমার রেজাল্ট 8 চলে আসে। ইন্টিগ্রেশনটা এখানে সবসময় সিম্পল থাকে, সো এটা নিয়ে আমাদের টেনশন করার দরকার নেই। আমাদের মেইন জিনিসটা হচ্ছে যে এখানে যে ফর্মুলাটা আসছে সেই ফর্মুলাটা আমরা ঠিকমতো বসাতে পারছি কিনা। সো এখানে আমার 4x plus 3 এর জন্য চাইছে, সো 4x plus 3 আমরা ইউজ করছি। অ্যানাদার অপশন আসতে পারে, সেটা হচ্ছে আমার জয়েন্ট ডেনসিটি ফাংশন দিয়ে। ওকে, ফাংশনটা আমার দুইটা ভেরিয়েবল হওয়া মানেই আমার জয়েন্ট ফাংশন। জয়েন্ট ফাংশন যখন আসে এখানে আমার কি করতে বলছে, বের করতে বলছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ y ওভার x। সো আমার অলরেডি এটা বলে দিছে কিসের এক্সপেক্টেড বের করতে হবে, y ওভার x এর এক্সপেক্টেড বের করতে হবে। সো আমার ব্র্যাকেটে y ওভার x আছে, সো আমি y ওভার x ই মাল্টিপ্লাই করব। আমার ফাংশন আছে এইটা, সো এটার সাথে আমার y ওভার x মাল্টিপ্লাই হবে। যেহেতু এটা ডেনসিটি ফাংশন, সো অবভিয়াসলি আমাকে ডাবল ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এই রেঞ্জে। ডেনসিটি ফাংশনের জন্য সবসময় আমার কি হয়, ডাবল ইন্টিগ্রেশন হয়। আর এইখানে যেহেতু আমার লিমিটটা ডিফারেন্স আছে, সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যেখানে x এর লিমিট যদি ভিতরে নেই তাহলে dx ভিতরে থাকবে, আর y এর লিমিটটা বাইরে ছিল এজন্য y dy বাইরে আছে। সো এই দুটো জিনিস খেয়াল করলে রেজাল্টে কোনো ভুল আসবে না। সো আমাকে এইটা মাথায় রাখতে হবে, আমি ভিতরে যেটা থাকবে এক্সপেক্টেড এর ক্ষেত্রে সেটাই আমি কি করব, এই ফাংশনের আগে মাল্টিপ্লাই করে দেব। নেক্সট, এতক্ষণ তো আমরা মিন বের করা শিখলাম, সো লেটস গো টু দ্য ভেরিয়েন্স পার্ট। আমরা কিভাবে ভেরিয়েন্স বের করতে পারি। তো ভেরিয়েন্সের জন্য পার্টিকুলারলি বলে দেওয়া আছে যদি x মাইনাস মিউ হোল স্কয়ার, x মাইনাস মিউ হোল স্কয়ার এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করি, সেটাই হবে হচ্ছে আমার ভেরিয়েন্স। x মাইনাস মিউ স্কয়ার এর এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করা মানে হচ্ছে আমি x মাইনাস মিউ স্কয়ার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। আমরা জানি আমার ব্র্যাকেটে যেটা থাকবে সেটাই আমরা কি করব, মাল্টিপ্লাই করব। সেই মাল্টিপ্লাই করলেই আমি আমার রেজাল্ট পেয়ে যাব। এটা আমার নরমাল ডেফিনিশন ফর ফাইন্ডিং এ ভেরিয়েন্স। নরমালি যখন আমরা ম্যাথমেটিক্যালি ভেরিয়েন্স বের করব তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। দিস ইজ এ থিওরাম, আই এম গোইং টু প্রুভ ইট ইন দ্য বোর্ড। এই থিওরামটা কি বলছে যে আমার ভেরিয়েন্সটা হবে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার মাইনাস মিউ স্কয়ার। সো লেটস প্রুভ দিস ইন দ্য বোর্ড। The board is little bit blurry. By definition from variance এর definition থেকে আমরা কি জানি, sigma square is equal to expected value of x minus mu whole square. So এটা ছিল আমার ডেফিনিশন। যদি আমি ডেফিনিশন থেকে যাই, সামেশন অফ কি হবে, x minus mu মাল্টিপ্লাই হবে, সাথে কি থাকবে আমার ডেনসিটি ফাংশন f of x। সো আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এটাকে সিম্পলিফাই করা। সিম্পলিফাই করা মানে আমি x minus mu কে আমি ফর্মুলাতে ফেলবো, মানে x a minus b whole square x square minus 2x mu plus mu square। সো এরপরে আমি আমার সামেশনটাকে প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদাভাবে দিয়ে দিব। সামেশনটা কি ঠিক আছে, প্রত্যেকটা যেহেতু এখন আমার কোনো মাল্টিপ্লিকেশন হবে না, সব এডিশন ফর্মে আছে। সো আমার কি হবে, সামেশন অফ x square f of x, মানে 2 mu হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, 2 mu বাইরে চলে আসবে, সামেশন অফ x f of x, and lastly আমার আসছে এখানে mu square summation of x f of x. Okay, so that is the part. Firstly আমরা কনসিডার করতেছি কি, ফার্স্টলি কনসিডার করতেছি যে ফার্স্ট পার্ট, এটা দেখে আমরা ডাইরেক্টলি বুঝতেছি এটা হচ্ছে x স্কয়ার এর এক্সপেক্টেড ভ্যালু। ফর্মুলা অনুযায়ী এটা কিসের এক্সপেক্টেড ভ্যালু, x স্কয়ার মাল্টিপ্লাই আছে, সো এটা এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার মাইনাস 2 মিউ, এখানে অনলি x মাল্টিপ্লাই আছে, সো এখানে আমার এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x প্লাস মিউ স্কয়ার। আমরা জানি কোন কিছুর
হোল সামেশন, আমার নরমালি আমরা ডেনসিটি ফাংশনের ক্ষেত্রে দেখছি কোন ডেনসিটি ফাংশনের হোল সামেশনের ইকুয়ালস কি হয় 1 হয়। এটা আমাদের একটা কন্ডিশনসই ছিল যে ডেনসিটি ফাংশন হলে তার শুধু ডেনসিটি ফাংশনের সামেশনটা কি হবে 1 হবে। সো এটা অ্যাকচুয়ালি 1। সো এরপরে আমি কি চাচ্ছি এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার পাচ্ছি। এরপরে আমরা জানি এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ex কি মিউ। সো এটা হচ্ছে 2 মিউ স্কয়ার, এখানে আসছে মিউ স্কয়ার। সো আমার রেজাল্ট আসছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার মাইনাস মিউ স্কয়ার, যেটা আমার থিওরেমে ছিল। থিওরেমে ছিল আমার ভেরিয়েন্সটা কি হবে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ex স্কয়ার x স্কয়ার মাইনাস মিউ স্কয়ার। যদি আমরা এখানে এসে দেখি যে জিনিসটা কি ছিল, আমার ফার্স্টে আমরা বাই ডেফিনিশন দিয়ে শুরু করলাম, শুরু করে আমি জাস্ট সিম্পলিফাই করছি। সিম্পলিফাই করার পরে দেখতেছি কি আমার ফার্স্ট টার্মটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার, সেকেন্ড টার্মটা হচ্ছে আমার এক্সপেক্টেড ভ্যালু x, দ্যাট মিন্স এটা একটা মিউ। সো আমার এখানে -2 মিউ স্কয়ার চলে আসে। আর এখানে আমার সামেশন অফ f অফ x, এটা অ্যাকচুয়ালি 1, যেহেতু আমার ডেনসিটি ফাংশনের জন্য বা মাস ফাংশনের জন্য যে ফাংশনে বলি না কেন তার টোটাল সামেশন বা টোটাল এরিয়াতে তার সামেশনটা কি হয় 1 হয়। সো এই কন্ডিশনগুলো ইউজ করে আমরা সিগমা স্কয়ার সমান কি পাচ্ছি এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার মাইনাস মিউ স্কয়ার। সো আমার যখনই ভেরিয়েন্স বের করতে বলবে তখনই আমি কি করব, আমি x স্কয়ারের জন্য এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করব এন্ড মিন বের করব। মিন বের করব এবং x স্কয়ারের জন্য এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করব, তাহলেই হচ্ছে আমি দুইটা সাবট্রাক্ট করে দিলেই আমি আমার ভেরিয়েন্স পেয়ে যাব। সো লেটস সি ওয়ান এক্সাম্পল। এক্সাম্পলটাতে বলতেছে যে আমাকে একটা ফাংশন দেওয়া আছে ডেনসিটি ফাংশন, এবং এখান থেকে আমাকে কি বের করতে বলবে মিন এন্ড ভেরিয়েন্স বের করতে হবে। সো মিন বের করা মানে হচ্ছে আমার এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x বের করা, আর ভেরিয়েন্স বের করার জন্য আমার দুইটাই লাগবে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x এন্ড x স্কয়ার। সো এট ফার্স্ট আমাদের কি করতে হবে এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x এন্ড এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার ক্যালকুলেট করতে হবে। ক্যালকুলেট করার পরে তারপর আমি ভেরিয়েন্সটা বের করতে পারবো। সো আমার এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x হচ্ছে কি আমার মিউ, এটা বের করলে আমার অলরেডি মিন বের হয়ে যাচ্ছে। সেটা হচ্ছে কি আমার মিনের ক্ষেত্রে আমি জানি কি আমার ফাংশনটার সাথে ফাংশনটা যে ইন্টারভ্যালে আছে সেটাতে ইন্টিগ্রেশন করব এবং জাস্ট একটা x মাল্টিপ্লাই হবে। এই x মাল্টিপ্লিকেশনটা ভুল করলে রেজাল্ট ভুল হয়ে যাবে। সো এই x মাল্টিপ্লিকেশনটা ভুল করা যাবে না। সো x মাল্টিপ্লাই করে আমার রেজাল্ট আসছে 5/3। সিমিলারলি আমি x স্কয়ারের জন্য যখন এক্সপেক্টেড ভ্যালু বের করতেছি আমি x স্কয়ার মাল্টিপ্লাই করতেছি। x স্কয়ার মাল্টিপ্লাই করলে আমার যে ইন্টিগ্রেশনটা হচ্ছে সেই ইন্টিগ্রেশনের রেজাল্টটা হচ্ছে 17/6। সো এরপরে আমি এই দুইটা ইউজ করে আমার ভেরিয়েন্সটা বের করে ফেলতে পারতেছি। ভেরিয়েন্সটা হচ্ছে সিগমা স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ x স্কয়ার মাইনাস মিউ স্কয়ার which is given 1/18। আমি যদি ভেরিয়েন্স বের করতে পারি এরপরে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করা আমার জন্য ইজি। আমি জাস্ট এটা স্কয়ার রুট নিলেই ভেরিয়েন্সের স্কয়ার রুট নিলে আমার স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের হয়ে যাবে। সো এনি ফাংশন যদি দেওয়া থাকে আই থিংক আমরা এখন যে কোনো ফাংশনের জন্যই মিন এবং ভেরিয়েন্স বের করতে পারবো, যদি সেটা ডাটা থাকুক বা আমার র্যান্ডম ভেরিয়েবল থাকুক, সেটা ডিসক্রিট থাকুক বা কন্টিনিউয়াস থাকুক, কোনো কিছুতেই আমাদের মিন আর ভেরিয়েন্স বের করতে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। কোনো কোশ্চেন কি আছে এই পার্টে? No, miss. Okay, this was the last topics for today, and আমাদের এই এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা খুব বেশি প্রয়োজন হবে আমাদের নেক্সট পার্টে যাওয়ার জন্য, যে কারণে আমি এক্সপেক্ট করব এই এক্সপেক্টেড ভ্যালুর প্রপার্টিসটা মানে এটা কিভাবে হচ্ছে যেটার সাথে সবার মাথায় থাকে। আমাদের নেক্সট পার্টে যাওয়ার জন্য, নেক্সট পার্টে ম্যাথগুলো সলভ করার জন্য আমার এই এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা খুব প্রয়োজন হবে, মানে মিন এন্ড ভেরিয়েন্স আমাকে বের করতে হবে। সো মিন এন্ড ভেরিয়েন্সের ফর্মুলাটা আমাদের সবার মাথায় থাকতে হবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা ডিসকন্টিনিউয়াস প্রবাবিলিটি শিখব। ডিসকন্টিনিউয়াস প্রবাবিলিটি কিছু পার্ট মানে কিছু হিউজ एग्जांपल আছে, যেমন পয়জন ডিস্ট্রিবিউশন, বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন, এই ধরনের ডিস্ট্রিবিউশন গুলো আমরা শিখব। সো এই ডিস্ট্রিবিউশন গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট, এক্সামে একদম পার্টিকুলারলি আসে। সো এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট एग्जांपल। এই ডিসকন্টিনিউয়াস শেখার পর আমরা কন্টিনিউয়াস শিখব। এই দুইটার ক্ষেত্রেই আমাদের কি প্রয়োজন হবে, আমাদের এই এক্সপেক্টেড ভ্যালুর ফর্মুলাটা প্রয়োজন হবে। এখানে আমি শুধু কন্টিনিউয়াস দিয়ে एग्जांपल দেখিয়েছি সব ক্ষেত্রেই, আমি ডিসক্রিট দিয়ে কোনো एग्जांपल দেখাই নাই, বাট আমি একটা ফাইল শেয়ার করব সেখানে দুই একটা ডিসক্রিটের एग्जांपल দেওয়া আছে। সো বাসায় প্র্যাকটিস করে নিলেই হবে।
সো প্রসেসটা সিমিলার, জাস্ট ডিসক্রিট এর জন্য কি হয় সামেশন সাইন হয়, আর কন্টিনিউয়াস এর জন্য ইন্টিগ্রেশন সাইন হয়। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? If you are clear, then we are going to stop our class here. Yes. রোল 35 এর দাদি মারা গেছেন, এর জন্য ম্যাম ও ইয়াতে জয়েন করতে পারেনি ক্লাস। ওর আইডিটা কি এখানে চ্যাট বক্সে লেখা হয়েছে? নো ম্যাম। তুমি লিখে দাও। এখানে তো পার্সোনালি মানে লিখতে হয়, তো আপনাকে পার্সোনালি লিখবো এখানে হ্যাঁ মানে এখানে লিখো, লিখে উইথ রিজন সহ লিখে দাও। ওকে